मदरसा के डाला दीन को फिक्र के वक्त पूरे नासियो दानास्ता डाला दीन दर्दकले और दर्दकले को नतीजे की दागे अमल को फिक्र की दा अल्लाह ने जाति की दिन जबो दिन बाद अमल माता सूरह रहमान अवलनी दुआएं तिलावत करो अरे कि अल्लाह तबारक व तआला फल इनामात और बंदगान निशमारी जमात खास बांधे कम इनामात करी थी कम मेहरबानी में करी थी आगा मेहरबानों के अल्लाह दो किस्म मेहरबानी की यौ मादीदा यौ रूहानीदा दावम मादी मेहरबानी न मक्की मक्की अल्लाह द रूहानी मेहरबानी तज़किरा की तवज्जुह अहमियत ना अल्लाह तबारक व तआला ने तो पैदा करी हो दा पैदा कवल जमू दा अल्लाह मेहरबानी दा अल्लाह रहम दे या द पैदाइश सरा सरा द जुन ज़रूरतुना अल्लाह राखली दी दा अल्लाह मेहरबानी दा ओ कचरे मंगा जुन दा अल्लाह द रज़ा और दा अल्लाह द मंशा मुताबिक एर न को न दा जुन द नाकामी दे न लोए मेहरबानी दा अल्लाह को मुमका खुदाला चे अल्लाह मुमका फल किताब रा लेकर दे फला तफक़िद रज़ा द नाराज़गी अहकाम रा तखुदनी दी जमुंग आवा अहकाम दबू कम तरीक़ा अमल दा अल्लाह फ़क़ दे आगे बांधे जुन तेर को कम तरीक़ा अमल दा अल्लाह फ़क़ दे आगे नज़ाम साथू अल्लाह फरमाए अर्रहमान दालोय मेहरबान ज़ात चले दावलोय मेहरबानी को मखलूक दादा जे अल्लाह कुरान अगर कुरान मखलूक का हो गए और वरपसे प्रेम इनाम खलक इंसान इंसानी पैदा करे न पकार दादा जे मुंगा तखपल वजूद जरूरियात तो फिकर साधु जदीद बीमारी दो बीमारी न हिफाजत ला इच्छावे लटो कि बीमार न जो बीमार सो जाके इलाज को जकदा जमुंगा ये लोय सरमाएगा न दीन लोय सरमाए जमो उस्ताद रूहानी इलाज दपारा के अल्लाह कम किताब रहे गले दे आगा अर्रहमान अल्लम अल कुरान ये अदब मौता संगल जगो जदीद पारा दफ्तरी तरीक़ा बसई उसदा खबर अहमदा और नन सभा चिक में गुंडी की दीनी नजर जियाद कर पदे फिक्र की चेहरों का दीन संगल जगो पदे दीन का अमल संगल को दीन से शेरे वरदा फिक्र मुंह पकार दे तदरी फिक्र सर जिंदगी नहीं दा जिंदगी इंसान नाकामयदा बड़ी जिंदगी पर जब इंसान क्या सवार मान गई कि अल्लाह दुनिया में वापस की जहां की अमल सालेहा ये दबारा जिंदाज नेक अमल हुक्म तो क्या बात सवाल तबलीगी ना और तब से बात है हमेशा दबारा बहस शुरू की नजदीद बचों दबारा लावी न कबर वाली सर जराए लारी नीचे मुंगा उलटो चिबारी के मुंगा अल्लाह दीन दबू दीन दर्दकरी दपारा नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमीना द दावत सिलसिला शुरू करेगा यौ खुसूसी दावत यौ तन का खबर कवल यौ रोमी दावत आवाम का ऐलान कवल यही में तबीले का ऐलान कवल जान दादा का अजाब न बच गए जान दादा का अजाब न बच गए वो अनफुसकुम और दरेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत तरीका दावा दावी अरकम ये कोरो अभी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा का खुफिया फट फट आगे कदल दबाना जी का सोकराबला
تپوس د یاري نه نشو کولی چې دا کور کوم دی دی نبي علیه السلام کوم دی ډېر په پرده باندې به ځان هغې ته رسول ځکه مشرکین مکو به څوک پرېښودل نه دا د مکې مکرمې د مؤمنانو ابتدایي مدرسه وه دار ارقم نبي علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو لا مدینې ته نه دی تللی چې په قبا کې دی هلته د مسجد قبا بنیاد کېښودو مدینې منورې ته لاړ هلته د مسجد نبوي بنیاد کېښودو چې دا د مؤمنانو عبادتګاه هم دی نو دا د مسلمانانو مؤمنانو درسګاه هم دی دې کې به دوی عبادت هم کوي نو په دې کې به دوی دین هم زده کوي د نبي علیه السلام مسجد نبوي چې دی څوک حج عمرې لیدلي هغو لیدلي دي څوک نه لیدلي الله دې بوځي د نبي علیه السلام د روضې نه بلکل وروستو طرف ته جدا قسمه قالین پې لګولې دی د اصحاب صفا چې کومه مدرسه وه کوم چې طالب علمان په هغې کې پاتې کېدل په د هغې طالب علمانو کار څه کار د هغې ته او مقام باندې دي دین زده کړي د نبي علیه السلام نه قرآن زده کړي حدیث زده کړي نو چې کله د هغې قرآن او د حدیث د درس و تدریس موقع نشته د دنیا کارونه کوي ځي جومات مسجد نبوي له اوبه راوړي لرګي راوړي ځان د خپل ضرورتونه د دنیا دوام کوي نو چې کله د جهاد موقع راځي نو هغه جهاد نه بیا وکړي ډېرې مهمه کې چې کوم قرآن شهیدان شوي وڅوک وو هغه همدغه طالب علمانو د اصحاب صفا نو دغسې به زمونږ کارونه زمونږ به کار څه یو جماعت مدرسه کې به علم زده کوو بار پټې زمیندارات دکانداري ملازمت دا به د دین په رڼا کې کوو نو که د دین دپاره څه عملي مجاهده ضرورت راځي د دعوت هغې کې به هم شرکت کوو دا به د مسلمانانو اولني وغنا د اسلام تاریخ په دې طریقه باندې را روان دی چې په مقام کې به دین زده کوئ نو دارنګې یوازې دا نه چې بس زه خو دین زده کومه تیارې ته کښېني تیاره خوري نه د دنیا محنت به هم کوي صحابو دغه د لاسو پښو خپل محنت هم کړی دی زمینداري هم کړي دي تجارتونه هم کړي دي صرف یو صحابي دی چې هغه پاک ځان دین ته وقف کړی دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي تاسو به وایئ چې ابو هريره ډېر حدیث نقل کوي او ډېر حدیث یې زده کړي دي چې د دې قبرستانه جوړوي دا شکونه کوي زموږ وروڼه مهاجرین چې وو هغوی به تجارت کوو نو د هغوی څه وخت په دین زده کولو کې هم لګېده خو په تجارت کې هم لګېده پوره وخت فارغ نه و انصار مدینې والا چې وو نو هغوی دین هم زده کوو خو ورسره زمینداري هم کوله او وایي زما څه کار به ورته سوا د دې نه چې بس شپه او ورځ هم دغه کار ته ناست وو نو موږ په کار دا دي چې موږ د دغې خلکو په مشن باندې لاړ شو صرف دا نه چې زما او ستا د پیدایش مقصد دا دی چې بچو له حلال رزق پیدا دا ټکې ډېر استعمالېږي ولې بس حلال رزق پیدا دا لوی عبادت دی دا رزق به بس حلالېږي دین به زده کوې هلته حلالېږي چې دین دې نه دی زده کړی د دې حلال حرام فرق دې نه دی زده کړی بچو له حرام حلال نه شي ګټلی دا به هم په دین زده کوې په دین باندې به حلال او حرام پیژنې د صحابو طریقه دا وه عمر رضی الله تعالی عنہ یو موقع باندې فرمایي زما ګاونډي مدینې نه بهر موږ یو ځای کې اوسېدو یو ورځ به زه تلم ما به د نبي علیه السلام نه دین زده کوو خبرې به زده کولې راوړلې خپل ملګري ته به وي یو ورځ به هغه ته هغه به خبرې زده کولې دین زده کوو نن څه وشو څه خبره وشوه هغه به یې راوړه ما ته به یې کوله یو ورځ یې وایي موږ د یو بل سره یو خبره افوا وه غسانیان راځي او مدینه باندې حمله کوي وایي هغه راغی بېواره بېواره دروازه رانه ډبوي داسې په هیبت باندې نو چې زه راووتم نو ما ذهن کې هغه خپله خبره چې ګرځېده د غسانیانو د حملې
نو زما هغه شپه چې چېرته د یزدستانیانو حمله وکړه ځکه دې وارخطا شوې دي دروازې ډوې راته په زوره کړه ما یې ولې چې د یزدستانیان راغله هغه مې نه لویه خبره شوې ده څه شوې ده نبي علیه السلام بیبیانې تلاقي کړي دي نو عمر رضی الله عنه وایي ډېر په هیبت راغلم نبي علیه السلام مسجد نبوي ته راغلم صحابه خفه ناست دي نبی علیہ السلام کور ته لاړم اجازت غواړم اجازت نه میلېږي بیا مسجد نبوي ته بیا او بیا درې درېمه پېره اجازت میلاو شو تفصیلي واقع ده د حدیث د بیبیانو د طلاق کولو خبره افوا طلاق یې کړې نه وي یو قسم یې کړی و افغان راغلی و خبره مې هغه دفع شوه نو خبره مې دا کوله چې صحابو کار څه و هغوی د دنیا کار کوو خو د دین نه ځان نه غافله کړی دنیا یې ګټله خو د دین کار یې نه پرېښودو لرې اوسېږي نو په نمبر راځي دین زده کول نه چې نن ته د دین زده کول ما ته به وایې سبا به زه ځم دین به زده کوم تا ته وایې نن مونږ کار څه دی کوم چې په کومه شعبه کې دی هم په هغې باندې ځان قانع کړی دی صبر کړی دی مطمئن کړی دی چې بس مونږ به دغه کار دی زما د دین د ژوند مقصد هم دا دی که څوک دین ته وقف دي نو هغه صرف دا ویلي دي چې بس زما خو هم دا کار دی زه به د دنیا کار نه کوم او څوک که د دنیا کار کوي نو بس خو زما دا کار دی دا بل څه مې سوی نشته هغه دا ټولې شعبې د دین د مقیم مناسب په دې ټولو کې په حساب راځي وایي دین به ګټې سلفو کې عالمانو ویلي دي که موږ سره دا د دنیا مال نه وی که نه لتمندل بنا هذه الملوک هذا الملوک دې بادشاهیانو به زموږ د ګومالونه جوړ کړي وو دا به راباندې پاکول دا مال دی را سره په دې باندې موږ خپل عزت بچو نو مال به هم ګټي خو بلې مال به چې ګټي نو د دین په خونه به ګټي د دین په طریقه به ګټي اسلام چې کومه خونه د ورکولو اخیستلو ودرې د باغې باندې راځي نو دا زموږ ذمہواري ده دا زموږ حق دی اوس د هغې لپاره چونکې مدارسو انتظام دی پخوا هم دغه یو جومات دغه هم مدرسه وه هم جومات اوس مسلمانان هم ډېر دي ضرورتونه هم ډېر دي په یو جومات کې خو ضرورتونه نه پوره کېږي پخوا په طریقه د درس داسې وه تاسو د عالمانو مشرانو نه اورئ یو عالم و هغه سره به طالب علمان په نمبر به یې سهار کېناسته تر ماسپښین او تر ماښام او د شپې په نمبر به سبق و د چا په ورځ کې نفر راغی را به نه وې خو یو مدرس و طالب علمان هر کوشي نو یو جومات چې د هغه دپاره کافي وو اوس چې پنځه مدرسین دي لس مدرسین دي یو جومات کې انتظام نشي کېدی د دې د وجې نه د مدارسو جدا مستقل پروګرام انتظام شروع شو و دا مدارس کې دي دا د مسلمانانو په اجتماعي تعاون باندې چلیږي دې سره څو قسمه تعاونونو ضرورت دی مسلمانان به دا کوي دا د مسلمانانو فریضه ده دا په دې باندې حق دی اولنې حق د مدارسو د ځای دی چې ځای مسلمانان ورکړي چا د الله د ځای توفیق ورکړي دویم د هغې تعمیر او آبادۍ دی چې د هغې تعمیر وشي په خوش ډاګه باندې بیا کار نه کېږي درېیم هغې کې د درس و تدریس پړهایي کول دي د چا خپل صلاحیت د پړهایي چې پړهایي کوي که خپل صلاحیت نشته نو کم از کم د هغې لپاره د مدرس د نیولو دپاره خرچه ذمواري واخلي نو دغه رنګې ځمکه وشوه آبادي وشو مدرسین شته خو چې طالب علمان نشته زده کوونکي نشته بیا هم کار نه کېږي نو بل حق زموږ ستاسو دا دی چې خپل بچي خپل کشران هغوی به مدارسو ته راولو چې د الله دین زده کوي بیا دا مه وایئ چې یاره دې بل خو علم زده کړو او زه داسې پاتې شوم لکه کله کله کور کې چې دوه تنه لاړ شي نو هغه کور انتظام هم سمبالول غواړي که نه څه د کور انتظام له پاتې شي په مشوره څوک لاړ شي نبي علیه السلام په بعضې موقع باندې چې داسې خصوصي اعلان و چې ټولو ضرورت نشته په یو موقع
کور کې دوه تنه دي، یو لاړ شي یو پاتې شي، والاجر بینکما، تاسو ثواب په نیمه مړې دا نه چې دا تلې ثواب وسو دا پاتې ثواب نه کیږي، دا پاتې شوی د لیکونکي ضرورتونه پوره کوي، نو دا لیکونکي له کوم ثواب ملويږي الله دې پاتې کېدونکي تنظیم سمبالونکي له هغه ثواب ورکړي. نو څوک د دنیا کار دکی یعنی کوي او څوک د دین لپاره راشي، دین لپاره کله دې چې دین دکی نو واپس کور ته راشي، دا کور والا ولدا بیا اوري دا نه چې دا نوې خبرې راوړي، نوې خبرې کوي او دا مکان نه کوي، نو نه دې ته علم دې وشته دې علم دې زکو اوس دغه خبرې ته وګورئ دې کته مشرې کول کې عمر باندې ود دین دا عمل په لحاظ دا علم په لحاظ تا مشر دې اوس دغه خبرې ته وګورئ دې دغه اوري، نو طالب الله هغه اجر درکړي چې کوم الله دې ورته ته بدانا چې رب خدا لوی کمال کورا سے تو زدا سے پاتې شو، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن وی عمل یې وکړو الله به یو دې جنت ته بوزي د الله سره په دې سفارش کوي، کم از کم کور کې یو پلس باندې خدای ته تیار کوي کنه. هر موږ تاسو یو ملما انتظار کیو هغه ورسېدو مفتي صاحب هغه ان شاء الله تفصیلی بیان کوي، هغه کومه خبره چې کوله شاید فکر کې برابري دا مدرسه دا تاسو نور کلو کې چمګاون کې مدرسې دا به سره هر قسمه تعاون کوي، واخري دوی تعاون دی چې خپل بچي هغه ته لګي چې هغه علم درکړي، او د دې نه اخري یو تعاون دی چې د مدارس خلاف افغان مو خبروي، بدنام مو خبروي، چیرې مدارس څه کوي او مدارس څه کوي او دا افغان مو خبروي، ځکه چې دا دین ته رکاوټ اچول دي. الله دې موږ د خپل دین د مرستې او د علم او د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا